जीव है कर्म इन्हें करना ही करना है। दुनिया के अंदर हर एक मनुख कोई ना कोई कर्म कर रहा है। एक कर्म समाजिक कर्म हुंदा है जिहड़ा समाज विच रह के आपां नित करते हैं। एक धार्मिक कर्म हुंदा है जिहड़ा धर्म की दुनिया विच रह के आपां करते हैं। समाजिक कर्म इस करके करते हैं तां जो असीं आर्थिक स्थिति नूं सुधार सकीए, समाज दे विच प्रसिद्धि हासिल कर सकीए, बहुत सारी दौलत दुनियावी साधन प्राप्त कर सकीए, सुख सहूलतां लोड़ां पूरियां कर सकीए। इस करके मनुख समाजिक कर्म करता है। एक धार्मिक कर्म नहीं। धार्मिक कर्म इस करके करता है कि जिस मकसद वास्ते ये दुनिया के अंदर आया है वो मकसद इहदा पूरा हो सके। तो वो मकसद सी परमात्मा की प्राप्ति करना, अकाल पुरख परमात्मा की प्राप्ति करना इहदे जीवन का मकसद सी। हुण मनुख जदों धार्मिक कर्म करदा सी पहलां तां उहदे जीवन विचों वो झलक भी नज़र आउंदी सी। इहदे कर्मां विचों वो चंगियाई की खुशबू भी आउंदी सी। अज साडे धार्मिक कर्मां उत्ते समाजिक कर्म इन्ने हावी हो गए ने कि आपां धार्मिक कर्म भी समाजिक कर्मां वांगू करदे हां। जिवें दुनियावी काम करदे हां उस तरह धर्म के काम भी लग गए करन, क्योंकि हावी बहुत हो गए ने। जिवें कि आपां वेखदे हां संसारक काम करदे होइआं आपां बहुत जल्दी किसी कारज नूं करना चाहुंदे हां ते बड़ी छेती करके ते उहदी मेहनत जिहड़ी है वो पूरी ना करके थोड़े समय विच बहुता प्राप्त करने की लालसा मनुख दे अंदर है कि मैं कर्म तो थोड़ा करा, मेहनत थोड़ी करा, पर मैनूं प्राप्त बहुत ज़्यादा हो जाए। अज वेख लो साडे समाज की दशा ये है कि मेहनत इन्नी ना करनी पवे पर हासिल बहुत ज़्यादा हो जाए। यही हुण धर्म की दुनिया विच है भी पाठ मैनूं ना करना पवे, सेवा मैनूं थोड़ी जी करनी पवे पर प्राप्ति मैनूं बहुत वड्डी हो जाए। गुरु पातशाह जी बाणी अंदर आखदे ने सेवा थोड़ी मंगन बहुता। सेवा थोड़ी है तो मंग बहुत ज़्यादा है। कहण तो भाव कर्म जिहड़ा कर रहे है वो धर्म वाला कर्म भी इस तरह कर रहा है जिवें दुनियावी कर्म करदा होवे। उहदा नतीजा ये निकलिया कि मनुख ने कर्म करदिआं करदिआं असल दे विच अपने जीवन नूं वसार दिता, अपने जीवन के मकसद नूं भुला दिता कि मेरे जीवन का मकसद की सी। हुण जदों दुनियावी कर्म करदा, दुनियावी कर्म करने मनुख का फर्ज सी, पर धार्मिक कर्म इस करके करने सन कि दुनियावी कर्मां विच सुधार आ सके। भी जदों मैं व्यापार करदा होवां, दुकान ते बैठा होवां, मैं खेती कर रहा होवां, मैं दुनियावी किता धर्म कमा रहा होवां, उत्थे बैठा भी धर्म के कर्म जिहड़े हन वो प्रेरित करते सन भी समाजिक कर्मां में सुधार आवे। पर होया कि मनुख ने उन्हां कर्मां दे उत्ते धर्म का लैवल ला लिया। हुण वेखण नूं ते लगदा है भी ये बहुत चंगा होवेगा, पर अंदरों इहदी मनशा बिल्कुल भी वो नहीं होंदी। अंदरों मनशा ठगियां दी, चोरियां दी, झूठ बोलण दी, माड़े काम करन दी अंदरों मनशा ये है, पर बाहरों धर्म का लैवल लाया। कुछ चंगे काम बंदा कर दिंदा, समाज दे विच लोग कहते हैं ये बड़ा धर्मी बंदा है, पर उहदे पिछे इन्दी मनसा ये नहीं भी उन्हें चंगा करना है, बल्कि वो चंगा थोड़ा जिहा इस करके करता है ताकि लोकां विच उहदी पहचान बनी रहे। भी हज़ारां लखां लोकां दे उत्ते गुनाह करके जुल्म करके ते फिर थोड़ा जिहा धार्मिक मंदिरां नूं दान दे के ते बंदा ये समझदा भी मैं चंगा हाँ। कहण तो भाव अपने बुरे कामां नूं ढकण वास्ते कुछ चंगे कर्म कर दिंदा है ते लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि ये तो बड़ा चंगा मनुख है।
ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 10,000 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰੂਪਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਏ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੋਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੋਗਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਏ ਭੁੱਲੀ ਗਾਵਾਰੀ, ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੂ ਕਰਮਰੀ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਆ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੀ ਹੈ ਫਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਕੋਈ ਬੀਜੀ ਹੈ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੀਰਤੀ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਉੱਥੇ ਕਿ ਧਰਮੀ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਪਿਆ ਚੋਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਖੂਨ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਲਵਾ ਲੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਜ਼
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਪਾਲ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੋਗਣੇ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀਵ ਹੈ, ਕਰਮ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ।